ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरां दे बुलेटिन दे विच स्वागत। सब तो पहला पेश ने चोण दीयां खबरां। बाइडन अमरीकियां नूं बाइडन इकनॉमिक्स वेचण दी कोशिश कर रहे ने। वाशिंगटन विच भारती अंबैसी दे बाहर सख्त सुरक्षा प्रबंध। अमरीका विच बच्चियां दी तस्करी दे शक विच 23 गिरफ्तार, पंजाबियां दे नाम भी आए सामने। मैक्सिको जल सेना ने प्रशांत तट तो 3 टन कोकेन की जब्त। मोदी वल्लों अमरीकी संसद मैंबरां दे वफद नाल मुलाकात। राज भवन मोहरे पईयां तोपां तो डरदा है भगवंत मान। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते होर बहुत सारियां देश विदेश दीयां खबरां। राष्ट्रपति बाइडन ने बुधवार ਨੂੰ महंगाई घटाउਣ एक्ट ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਟੋਨ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ कि किवें वो दावा कर सकते हैं कि अमरीका सफल हो रहा है। वो सानू दस रहे हैं कि अमरीका असफल हो रहा है। बाइडन ने कहा, मैं तुहानू दसदा कि वो गलत ने। अमरीका असफल नहीं हो रहा, अमरीका जित रहा है अते मैं 1000 वार कहा अमरीका विच कोई असफलता नहीं है। राष्ट्रपति की आवाज़ फिर पूरी तरह गलबात की टोन तो गुस्से विच बदल गई। मेरे एक उद्देश का नाम दसो जिसनू पूरा करन विच असी असफल रहे हाँ। मेरे सारे इतिहास विच एक दा ना दसो, एक भी नहीं है। बाइडन चीखिया। अमरीका विरुद्ध सट्टा लगाउणा कदे भी चंगी बाजी नहीं रही अते यह अज भी चंगी बाजी नहीं है। अपने भाषण के अंत विच बाइडन ने कहा कि अमरीका अजे भी दुनिया लई एक रोशनी है अते कहा कि साडे देश दे सब तो वधिया दिन उस भविख बारे ने जिसनू असी बनाउण जा रहे हैं अते मैं अमरीका दे भविख बारे ज़्यादा आशावादी हाँ। अमरीका की सरकार ने मंगलवार को एक रैली ते प्रदर्शन के मद्देनज़र वाशिंगटन विच स्थित भारतीय अंबैसी के अंदर बाहर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए हुए सन। पिछले दिनी भारतीय अंबैसी खिलाफ तिखी भाषा का इस्तेमाल किया गया। स्थानक मैट्रोपोलिटन पुलिस के हथियारबंद अधिकारियों और US पार्क पुलिस ने अंबैसी दुआले सुरक्षा घेरा बनाया होया सी। ये अंबैसी वाशिंगटन DC के डाउनटाउन विच एक व्यस्त रस्ते ते स्थित है। कुछ अधिकारियां खास तौर पर अंबैसी के सामने स्थापित महात्मा गांधी के बुत के बिल्कुल नेड़े तैनात किए गए जबकि मोटरसाइकिल सवार अधिकारियों का एक दस्ता अंबैसी के एक पासे सड़क पर तैनात सी। US पार्क पुलिस के अधिकारी घोड़ियां ते इलाके विच गश्त कर रहे सन अते अंबैसी दुआले चक्कर कट रहे सन। अमरीका वालों भारतीय अंबैसी दुआले किए गए सुरक्षा प्रबंध बेमिसाल सन। मंगलवार को भारत के आज़ादी दिहाड़े के मद्देनज़र भारतीय अंबैसी बंद सी पर कुछ स्टाफ मैंबर ड्यूटी ते तैनात सन। झंडा चढ़ाउण की मुख्य रस्म पहला ही भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू की रिहायश विखे हो चुकी सी। प्रदर्शनकारियों को अंबैसी की इमारत ते महात्मा गांधी के बुत विचाले सड़क तक आउण की मंजूरी दी गई सी। प्रदर्शनकारी दोपहर तक झंडियां तख्तियां ते बैनरां समेत उत्थे इकट्ठे होण लग पए अते अगले 1 घंटे तक उन्हां उत्थे तकरीरां कीतियां ते नारे लगाए। इस दौरान घोड़सवार पुलिस अधिकारी 2 टीमां विच वंडे गए अते भारतीय अंबैसी की सुरक्षा विच तैनात रहे। अमरीका के सांता क्रूज टापू ते बुधवार को भूचाल के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने ते भूचाल की तीव्रता 5.2 मापी गई। GFZ जर्मन रिसर्च एंड जियोलॉजिकल सेंटर ने कहा कि ग्रीनविच मीन टाइम GMT मुताबिक भूचाल के झटके अज 4:09 ते महसूस किए गए अते इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। भूचाल का केंद्र सत्ता तो 235.7 किलोमीटर की डूंघाई ते स्थित सी।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਿੰਧੀਆ ਜ਼ੀਮਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 23 ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਿੰਥੀਆ ਜ਼ੀਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੈਡ ਬਾਰਬੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਸ਼ੱਕੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 3 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫਰੋਸਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਚਿਲਡਰਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, FBI, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ 360 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 3 ਟਨ ਕੋਕੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ 80 ਬੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6130 ਪੌਂਡ 2800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਆਊਟਬੋਰਡ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਗੈਲਨ 150 ਲੀਟਰ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਾਨਾ ਰੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕੂਮਲ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਪੌਂਡ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗॉडफादर ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਲੈਰੈਂਸ ਅਵਾਂਤ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਇੰਸੀ ਜੋਨਸ, ਬਿਲ ਵਿਦਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਬਲੈਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗॉडफादर ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਵਾਂਤ 2021 ਵਿੱਚ ਰੌਕ ਐਂਡ ਰੋਲ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਵਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਨ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਸਾਰਾ ਵੌਨ ਅਤੇ ਲਿਟਲ ਵਿਲੀ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਲਾਲੋ ਸਟੀਫਨ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੰਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੀ ਬੇਰੀ ਗੋਲਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾਊਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਰਚਿੰਗ ਫॉर ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 67 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਔਰੇਨ ਮੋਤਸੋਲੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 18 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 630 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮਰੀਨ ਗਾਰਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ 550 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਮੱਧ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਥ ਬਸਟ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 3/4 ਟਨ ਮੈਥਾਮੇਟਾਫਮਾਈਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਨੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੁਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਥ ਬਸਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨਕਾਓ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੌਰਾਨ 746.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੈਂਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੂਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.8% ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7.9% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 50,000 ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਲ ਸਬਰੀ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਸਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਓਨੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਆਨੀ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਨੀ ਨੂੰ 51,794 ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 21.3% ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਰਤਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫੂ ਲਿੰਗੂਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 5.3% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ ਤੋਂ 0.1% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਫੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਮੂਦ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੋਨੇਟਸਕ ਅਤੇ ਲਗਾਂਸਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੋਨਬਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਆ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਾਈਕਲ ਗੁਆਟਸ ਸਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਵਫਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਲ ਵਾਲਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਕਸ ਖਾਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਲਮੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 66 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 6.75 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 255 ਸੀ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 327 ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 125 ਮੌਤਾਂ ਚੋਂ 91 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ, 18 ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 16 ਦੀ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ 87 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 113 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ 26 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 54 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6.75 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 74.82 ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 3 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਐਟ ਹੋਮ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਟ ਹੋਮ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਟ ਹੋਮ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।